नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ संजय प्रजापति पराशर ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी पाठ नंबर 8 पाठનું નામ છે મુસ્કાન કે મોટી। मुस्कान मुस्कान એટલે કે એક પ્રકારનો ચહેરા ઉપર જે ખુશીનો ભાવ જેને કહેવામાં આવે છે। તો પ્રસ્તાવના જોઈએ આપણે कि हास्य मनुष्य के जीवन शक्ति प्रदान करता है, यानी कि हास्य जे छे ए मनुष्यना जीवननी अंदर एक शक्ति आपतुं जोवा मळे छे। उसे दीर्घायु बनाता है, जेनाथी आपणुं जे उमर छे आपणी आयुष्य जे छे ए खूब ज ऊपर वधतुं जोवा मळे छे। हंसी चिंता और क्षोभ को भगा देती है, यानी कि चेहरा ऊपर रहेली हंसी जे छे अथवा हंसीनो जे भाव जे छे ए आपणामां रहेली जे क्रोध छे, जे चिंता छे एने आपने दूर करती जोवा मरे छे। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है, अने साथे साथे ए एक सुख अने एक तंदुरुस्त जीवननी एक चावी तरीके गणवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पण कदाच कोईक वार योग करवा माटे गया हशो तो त्यां आगळ पण आपणने आ प्रमाणे जोर जोर में हसाववामां आवे छे। तो आपने ख्याल छे कि शा माटे योगनी अंदर पण हास्य जे छे ए कराववामां आवतुं जोवा मळे छे। तो आ जे हास्य जे छे ए हास्यथी जे आपणुं आयुष्य जे छे ए आयुष्यनी अंदर वधारो थतो आपणने जोवा मळे छे। पण विद्यार्थी मित्रों, ए पण जाणजो के हसવું ए जरूरी छे અને વધુ હસવું એ બિનજરૂરી પણ છે। પેલી કહેવત છે ને આપણી કે હસે તેનું ઘર વસે, હસે તેનું ઘર વસે, નહીતર બાકીના ઘરમાં કૂતરા ભસે, નહીતર બાકીના ઘરમાં કૂતરા ભસે। પરંતુ કહેવાય છે ને કે વધુ હસે એનું પાછું ખસે પણ। એટલે હાસ્ય કેટલું જરૂરી છે એ તમને અને મને એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વધુ હસીશું તો આપણું ખસી જશે। એટલે જીવનની અંદર હસવું એ જરૂરી છે, બરાબર છે, કે જેનાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય જે છે એ તંદુરસ્ત રહેતું આપણને જોવા મળે છે। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। हमारी चारों ओर यानी कि આપણી ચારે બાજુ એવી ઘણી બધી સામગ્રી જે છે કે જે જોતા જે નિહાળતા આપણા ચહેરા ઉપર જે હસીનો ભાવ જે છે એ प्रगट थतो जोवा मळे छे। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखे। आवश्यकता आपने एटली ज छे कि एने आपणे ओळखता सीखिए। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं कि अहींया आपने एवा जोक्स चुटकुले जेने आपणे आपणी भाषामां जोक्स कहीए छे અને આપણે જોક્સ સાંભળીએ એટલે ઓટોમેટિક આપણા ચહેરા ઉપર જે હસીનો ભાવ જે છે એ છલકાય આવતો જોવા મળે છે। તો આ આપણા પાઠની અંદર પણ જે અલગ અલગ પ્રકારના પાઠો આપવામાં આવે છે। આપણે જોયું ને કે ભાઈ એકાંકી હોય, વાર્તા હોય, કહાની હોય, જીવન ચરિત્ર હોય, કવિતાઓ હોય, हास्य होय, आ बधी ज वस्तु जे छे ए आपણા जीवनमां खूब ज उपयोगी छे के जेने कारणे आज આપણે અભ્યાસની અંદર આવા બધા પાઠો, આવી બધી વાર્તાઓ, આવી બધી એકાંકીઓ જેનો અભ્યાસ આપણે કરતા જોવા મળે છે। તો આવા જ કારણોસર આપણને આ પાઠની અંદર એવા ચુટકુલે આપ્યા છે કે એ ચુટકુલે સાંભળવાથી આપણા ચહેરા ઉપર એક હસીનો ભાવ પ્રગટ થતો જોવા મળે છે।
तो सर्वप्रथम આપણે શરૂઆત કરીએ કે चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चाटा चाटा मारना એટલે કે ઝાપટ મારવી. ચાટા મારવા એટલે શું? ઝાપટ મારવી. चिंटू કહે છે तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? કે તે રાજુને थप्पड़ કેમ મારી? ત્યારે पिंटू કહે છે 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था. 15 दिन पहले ध्यान रखજો શું કહે છે? 15 दिन એટલે કે 15 દિવસ પહેલા એને મને हिपोपोटेमस કહ્યો હતો. चिंटू तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? શું કહે છે चिंटू? तो 15 દિવસ પછી આજે જ કેમ એને તે લાફડ મારી अथवा थप्पड़ मारी? ત્યારે पिंटू કહે છે मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार. શું કહે છે? મેં હજી કાલે સર્કસ ની અંદર हिपोपोटेमस જોયો છે એટલે મને ખબર પડી કે એને મને हिपोपोटेमस કેવો કહ્યો હતો, પેલા પ્રાણી જેવો. બરાબર છે? એટલા માટે અહીંયા એ પોતે 15 દિવસ પછી પેલા चिंटू જે છે એને શું કરે છે? થપ્પડ મારતો જોવા મળે છે. એ જ પ્રમાણે બીજો વાત કરીએ कि पति अब मैं भूलकर नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा. पति શું કહે છે? હવે હું ભૂલકર નહીં રહું, મને હવે બધું જ યાદ રહે છે. પત્ની વહ कैसे? તે કેવી રીતે? ત્યારે પતિ કહે છે देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूं. શું કહે છે? જો હું એક નવું પુસ્તક જે છે એ ખરીદીને લાવ્યો છું. जिसका नाम है, જેનું નામ છે याद रखने के 1000 तरीके. શું નામ છે? याद रखने के 1000 तरीके, यानी કે યાદ રાખવાના 1000 नुस्खा. पत्नी कहे छे हाय राम यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए. શું કહે છે કે હાય રામ આ પુસ્તક તો તમે આવી રીતે 10મી વખત લઈને આવ્યા છો. એ જ પ્રમાણે આગળ ભિખારી 1 રૂપિયા દે દો સાહેબ. શું કહે છે? 1 રૂપિયા દે દો સાહેબ, 1 રૂપિયો આપો સાહેબ. ભરત કહે છે કલ આના. ભરત શું કહે છે? કાલે આવજે. भिखारी कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं. શું કહે છે? કાલે આવવાના ચક્કરમાં આ મોહલ્લાની અંદર મારા લાખો રૂપિયા ફસાયેલા જોવા મળે છે. એ જ પ્રમાણે આગળ જોઈએ. શિક્ષક કહે છે रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? ગણિતના શિક્ષક છે, ધ્યાન રાખજો. પ્રશ્ન પૂછે છે વર્ગખંડની અંદર कि रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहा गुरुजी 0 निकाल दीजिए. रमेश શું કહે છે? 0 निकाल दीजिए એટલે શું વધશે? 5. આ બુદ્ધિમાન બાળક કહેવાય આજનો. બરાબર ને? હા. એ જ પ્રમાણે આગળ જોઈએ. सुशील કહે છે मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलिया गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं. શું કહે છે? मेरा पिताजी એટલે મારા જે પિતાજી જે છે કે જ્યારે માચિસ की डिबिया खरीदते हैं અને માચિસના બોક્સ જે છે એ ખરીદે છે તો સારી તિલિયા गिनते हैं. તિલિયા એટલે કે અંદર રહેલી માચિસની સળી જે છે એ શું કરે છે? બધી જ ગણીને લે છે. કहीं कम तो नहीं ना? कहीं એટલે કદાચ એની અંદર એકાદ ઓછી તો નથી ને? ત્યારે ગીતા કહે છે मेरा पिताजी अथवा मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं. મારા પિતાજી જે છે એ પણ જ્યારે માચિસની બોક્સ જે ખરીદે છે तो सारी तिलिया जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है ना. गीता શું કહે છે કે મારા પિતાજી જ્યારે માચિસના બોક્સ ખરીદે છે તો બધી જ સળીઓ જે છે એ સળગાઈને ચેક કરે છે
કે કોઈક સરી તો ખરાબ નથી આવી ગઈ ને? તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા જીવનની અંદર હાસ્ય જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી જોવા મળે છે. એ જ પ્રમાણે આપણે આગળ જોઈએ. સુરેશ, यह टायर कैसे पंचर हो गया? સુરેશ શું કહે છે? આ ટાયર જે છે એ કેવી રીતે પંચર થઈ ગયું? ત્યારે મહેશ કહે છે, એક કાચ की બોટલ પર ચढ़ गया था. એક કાચની બોટલ ઉપર ચડી ગયું હતું. ત્યારે સુરેશ કહે છે, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? શું તને એ બોટલ નથી દેખાતી? ત્યારે મહેશ કહે છે, क्या बताऊं यार? શું बताऊं તને? वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया. શું કહે છે કે वह तो उस आदमी की जेब में थी, કે જે માણસ પેલા કાર નીચે આવી જાય છે એના ખિસ્સામાં એક કાચની બોટલ હતી. બરાબર છે? તો આમ હાસ્ય જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એ જ પ્રમાણે સરસ મજાનું એક ચિત્ર દેખાય છે. હા, તમે અને હું આપણે બંને ક્યાં જઈએ છીએ? મંદિરે જઈએ છીએ. શું કરવા જઈએ છીએ? દર્શન કરવા જઈએ છીએ. તો આપણે મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ તો આપને ખ્યાલ છે પગમાં પહેલા બૂટ ચંપલ જે છે એ આપણે મંદિરની બહાર કાઢીને અંદર જઈએ છીએ. તો આપને ખબર હોવા છતાં પણ આજે ત્યાંના લોકો જે છે એ સરસ મજાનું ટપટી ઉપર એક ટપટી એટલે કે બોર્ડ ઉપર પોતે લખે છે કે આપકે જૂતે ચંપલ બહાર નિકાलिए. શું લખે છે? આપણે આપકે જૂતે ચંપલ બહાર નિકાलिए. આવું લખતા જોવા મળે છે. અથવા બૂટ ચંપલ જે છે એ બહાર ઉતારો. તો અહીંયા ચિત્રની અંદર આપણે શું દેખાય છે કે જે બે બહેનો જે છે એ ચંપલ જે છે, બૂટ જે છે એ બહાર કાઢીને આવ્યા છે. ત્યારે બીજો એક વ્યક્તિ શું કરે છે કે પગ બહાર રાખી અને મંદિરની અંદર શું કરે છે? લાંબો થઈને પગે લાગતો જોવા મળે છે. આ છે માણસની અંદર રહેલી બુદ્ધિ. બરાબર છે? એ જ પ્રમાણે એની નીચે બીજું ચિત્ર આપેલ છે આપણને. કોનું ચિત્ર દેખાય છે? રાવણનું. કે રાવણને 10 માથા હતા ને? શાનું ચિત્ર દેખાય છે? રાવણ. રાવણને કેટલા માથા હતા? 10 માથા. તો એવું જ ચિત્ર આપણને અહીંયા દેખાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા ઘરની અંદર મમ્મી પપ્પા તમને કોઈક વાર માથું દુખે છે ને? આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ છીએ. હા, શું લેવા? દવા લેવા. એ દવાથી શું ફાયદો થાય? કે માથાનો દર્દ જે છે એ ઓછો થઈ જાય. તો વિચારો આપણે આ ચિત્રની અંદર જે રાવણ છે કે જેને કેટલા માથા છે? 10 માથા છે. હવે બિચારા રાવણને એક દિવસ માથામાં દુખ્યું અને એ પોતે ક્યાં જાય છે? ડોક્ટર પાસે જાય છે. ડોક્ટર સાहब मेरे सिर में दर्द है. रावण શું કહે છે? डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है. શું કહે છે? लेकिन મને ખબર નથી મારા 10 માથામાંથી કયા માથામાં દુખે છે. आप ही कुछ इलाज कीजिए. તમે જ એનો કંઈક ઈલાજ કરો. ડોક્ટર શું કહે છે? હે, જો જેનું માથું છે એને જ તો નથી ખબર કે કયા માથામાં દુખે છે તો ડોક્ટરને કેવી રીતે ખબર પડવાની? તો આમ ઘણી બધું જે છે એ આપણા જીવનની અંદર આવી જ રીતે કંઈક હાસ્યનો પલ જે છે એ આપણી સમક્ષ લઈને આવતું જોવા મળે છે. એ જ પ્રમાણે બીજું એક ચિત્ર છે અહીંયા. એ ચિત્રમાં શું દેખાય છે? એક હાથી છે અને એક બાળક છે. કે એ બાળક હાથી ઉપર શું કરે છે? શીર્ષાસન કરે છે ને? આપણે બધાને યોગ કરવાનો બહુ શોખ છે. યોગ કરવાથી આપણી તંદુરસ્તી જળવાય છે. તો એક દિવસ પેલા બાળક જે છે એને હાથીની ઉપર શીર્ષાસન કરવાનો વિચાર આવે છે. જોઈએ तो हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को अपने इस चित्र में देखा. તમે આ ચિત્રની અંદર હાથીની ઉપર એક મનુષ્ય જે છે એ શું કરે છે? શીર્ષાસન કરે છે. अब हाथी की बारी. હવે હાથીની વારી. हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है. हाथी શું કહે છે?
કે હવે હાથીનો વારો, પહેલા મનુષ્યનો વારો આવ્યો કે એની પીઠ ઉપર ચડીને મનુષ્ય શીર્ષાસન કર્યું. હવે હાથી જે છે એ મનુષ્યની પીઠ ઉપર ચડીને શીર્ષાસન કરવા માંગે છે. તો વિચારો મનુષ્યનો શું હાલ થાય? હા, બરાબર છે. પણ તમે કહો ને કે શું હાથી મનુષ્યને ઉપર શીર્ષાસન નહીં કરી શકે? કરી શકે ને, કેમ ના કરી શકે? તમારે જોવું છે તો આ પુસ્તક છે એને ઊંધું કરી દો. જુઓ હવે હાથી મનુષ્ય ઉપર શીર્ષાસન કરી રહેલો દેખાય છે તમને? એક્ઝેક્ટલી. સરસ. ચલો, ત્યાં પછી આપણે વાત કરીશું અભ્યાસ વિશે कि इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए. આપણે જે પાઠની અંદર આપેલા ચુટકુલે જે છે કે જે આપણે જોયા, હવે તમે તમારા ઘરે આજુબાજુમાં રહેતા મિત્ર હોય તો બબ્બેના જૂથની અંદર બેસી અને એ ચુટકુલે જે છે એ એકબીજાને આપણે કહેવાના છીએ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, આપ સુને હુએ મજેદાર ચુટકુલે સુનાએ. એટલે કે તમે સાંભળેલા હોય આવા સરસ મજાના ચુટકુલે જે છે એ તમે સંભળાવો. તમારે શું કરવાનું છે? કોઈ પણ પ્રશ્ન 2 ની અંદર તમે સાંભળેલા કોઈ પણ 5 ચુટકુલે જે છે એ તમારે શું કરવાના છે? નોટબુક ની અંદર લખવાના છે, હિન્દીમાં નહીં કે ગુજરાતીમાં. બરાબર છે. એક હું તમને કહું, સંતા, क्यों मित्र तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? संता શું કહે છે? क्यों मित्र तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? बंटा, हंसने के कारण. શું કહે છે? हंसने के कारण. संता, हंसने के कारण कैसे? बंटा, कल मैं एक पहलवान को देखकर हंस पड़ा था. कल मैं एक पहलवान को देखकर हंस पड़ा था, इसलिए मेरा सब दांत टूट गए. એ પ્રમાણે બીજો એક વાત કરો કે अध्यापक, वह कौन सा व्यक्ति है जो मरने के बाद याद किया जाता है? अध्यापक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछे છે. શું પૂછે? कि वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा व्यक्ति है जो मरने के बाद याद किया जाता है? जो मरने के बाद याद किया जाता है. छात्र, जिसे लोगों का कर्ज देना हो, जिसे लोगों का कर्ज देना हो એવા લોકોને મળ્યા પછી પણ યાદ કરીએ છીએ. બરાબર છે. તો આવી રીતે તમારે 5 ચુટકુલે જે છે એ હિન્દીમાં સરસ મજાના પ્રશ્ન 2 ની અંદર લખવાના છે. પ્રશ્ન 3, ઉદાહરણ के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए. એમાં ઉદાહરણ છે આપણે शिक्षक, हेटल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेटल क्या है? छात्र, मूर्ख. कौन है? मूर्ख. बीजो, मां, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा, दौड़ कर. શું જવાબ આપે છે? દौड़ कर. बीजो, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? दुकानदार શું કહે છે? आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मौका चाहिए. एक प्रमाणे न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने के कारण बताओ. न्यायाधीश શું કહે છે? बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ. એ જ પ્રમાણે બીજું એક છે, एक भुलक्कर आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया. डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कर, वह मैं भूल गया. શું કહે છે? वह मैं भूल गया. બરાબર છે. તો આ વસ્તુ પર પ્રશ્ન 3 જે છે એ આપણે લખવાનો છે. એ જ પ્રમાણે આગળ प्रश्न 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में लिखना है. ठीक है. હું સવાલ કરીશ, જવાબ તમારે લખવાનો છે હા અને ના માં.
હામાં લખશો તો પણ તમે જ ફસશો અને ના લખશો તો એ જવાબમાં તમે જ ફસાઈ જશો. જોવું છે? चलो. क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, हाँ या ना? क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, हाँ या ना में उत्तर देना है. बीजू, क्या तुम अकेले ही पागल हो, हाँ या ना? क्या तुम अकेले ही पागल हो, हाँ या ना? त्रीजू, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए. मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए, હા યા ના? બરાબર છે. આ જવાબ જે છે એ આપણે જાતે લખવાના છે. ઓકે, અસ્તુ.